rich tradition of the older Maharajas who had ruled Tripura. According to Rabindranath Tagore, perhaps there are many wealthier and richer kings in India, but the rulers of Tripura are opulent and gifted in culture. From the reign of the legendary King Durga, 178 monarchs have sat on Tripura's hallowed throne. Culturally, Tripura is very rich as evident from several relics of art and architecture. It is difficult to address the beginning of plastic art or building activity in Tripura, but presumably it started from very early times and it is amply borne out by the remains of Pilak, Unakoti and Devatmura. The art of Tripura is related to the art of Indian mainstream, yet it has its distinctive character. Although her history, Tripura maintained a spirit of tolerance and a simulation, and this reflected even Nirmahal. The last Maharaj of Tripura, Veer Vikram Kishore Manikya, had tremendous vision. This was because he had travelled widely in Europe and America and let the West widen and influence his own occidental horizon. Vijay Babu, Tripura must be as modern and beautiful as Europe and America, when the reason for their progress is enlightened education. Without education, development will be impossible. I want to set a trend in education in our state and make it my mission as well. What a wonderful idea! The distance echo of record movements all over India also began reverberating in Tripura. People's freedom, responsible administration, relaxation of taxes, interest-free debts to landowners, and better deals for farmers were some of the issues raised. The frustrations lying latent in the social structure of class differences finally found its voice of victory. The common man fought for his space in the sun so that the winds of reforms in the health of education and social norms were finally set into motion. Verbatim, this is just the beginning. New reforms must trade our soil, better cultivation methods for farmers, more formalization rates of buying and selling agricultural land, effective communication facilities. All this must become a reality now. New highways are needed to conquer new vistas and an airstrip to reach the sky. Maharaja Veer Vikram helped to alleviate the suffering of helpless victims of the 1941 agitations in Raipur in the district of Dhaka. His succor had a healing touch once again for the underdogs of the 1946 Noakhali riots. Some important persons visited Nirmahal during the reign of Maharaja Veer Vikram Kishore Manikya. Lieutenant Colonel C.P. Hancock, the resident for the Esteem States, accompanied by the Maharaja, visited the Nirmahal Palace on 27th January 1942 and praised the idea glowing terms. Though originally a land of the tribal people, Tripura ultimately became a happy home both tribals and non-tribals in course of time. Diverse ethnic elements can be traced in this erstwhile princely state. Constitutionally, the tribal communities of Tripuras are numbered to be 19 and the Tripuris constitute the majority. The language of the majority tribal people, Kakbarak, had no palace in the princely Darbar and the language the common tribal people. Most of the common people had no access to Nirmahal to have a look at the princely grandeur, but important persons were allowed. In 1947, on 17th May, Maharaja Veer Vikram breathed his last and died untimely at the tender age of 39. On 13 August 1947, Tripura signed the Instrument of Accession and became a part of the Union Territory of India because Kirit Vikram, son of the last Maharaja, was still a minor.
parts of our society. Finally, Maharani Kanchanprabha Devi signed the merger agreement on 9th September, and on 15th of October 1949, Tripura was formally included as a state of India. One era ended and another modern era began. The transformation of monarch to democratic society is a long process. A lot of struggles were waged for democratic rights by the Janamangal, Praja, Mandal, Janastica, Gana Prashad, and other associations during the reign of Veer Vikram Kishore Manikya. Like the Ujjayanka Palace of Agritala, the Nirmahal of Rudrasagar may also be a witness of some of the struggles of the people. After much struggle, on 29th January 1972, Tripura was finally recognized as a full-fledged state of India. 7 years went by before the native mother tongue, Kakbara, was recognized. Tripura's society is a combination of Buddhists, Hindus, and Muslims and historians. Cultures here have mixed and mingled. From tribal traditions to those of Manipur and Bengal, all this has found a common flow, and rising its head over this amalgam is the exquisite palace, Nirmahal, a unique architectural edifice of the most celebrated lakes of India, the Rudrasagar. Nirmahal stands as if swinging with pleasure amidst the silver ripples of the Rudrasagar. Around this lake are inhabitants who come to find their home from the banks of the Dil and the Meghna rivers. In the distance drifts the mellifluous notes of Bethala Donga. From elsewhere come snatches of recitations from the Puranas. This mixed with the strain of the Kawal and the asans emanating from masks. A winter morning is often filled with the devotional minstrelsy of Kirtanas. On the water of the lake floats lotus blooms, nodding among the swans and the shimmering collection of dismaying splendid environment. The charming landscape and green forest around, the style of fishing by fishermen, and flying flocks of wind swans in the winter can easily transport into the very heart of nature.
না না এমনি করে না লাইট করে না মানে এগুলো দেখতে ভালো হয়তো না লাইট করে না তো কাটা ছোট করো Hello, hello. Laser light and sound show. আমরা এই পরিবেশনে শেষ করছি তারিখ পাকে দেখে Hello, hello, hello. Oh, ma ari কি কই এই পর্বে উপস্থিত হবে বুম প্যান্ডা দিতে বল সম্মানিত সম্মেলন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক দাঁড়াও বুম পে দিগানো প্রফেসর ডক্টর মানিক এদিকে দাও এবং অন্যান্য অতিথিদের বুম পে দিগানো এদিকে দাও গ্রহণ করার জন্য এদিকে দাও বিশেষ অনুরোধ করছি। ঠিক আছে হ্যাঁ 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 প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। দাদা মোবাইলটা ঢুকছেন এরই মধ্যে জেনে গেছেন যে G20 যে প্রেসিডেন্সিয়াল আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি হাতে নিয়েছেন আমাদের দেশ এবং প্রথমে বিভিন্ন বুমে দাও ধরে দেশ থেকে যারা ডেলিগেটরা আসবেন কিছু স্পেসিফিক স্টেটের মধ্যে যাবেন, কিছু স্পেসিফিক স্থানে যাবে এবং পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রীজি ডিসিশন নিয়েছেন না নর্থ ইস্টও যাওয়া খুব প্রয়োজন। ত্রিপুরাতেও
আগামীকাল ওনারা আসছেন, এসে আমাদের সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশ, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন যারা ডেলিগেটস এখানে আসছেন, আমাদের দেশেরও অনেক ডেলিগেটস আসবেন, এখানে অফিসিয়ালরাও আসবেন। তো সেই উপলক্ষে আমাদের এখানে সাজো সাজো রব চারিদিকে, আপনারা জানেন আমরা যেভাবে আমরা তার একটা নির্দেশিকা ছিল সেন্ট্রাল থেকে, সেভাবে হয়েছে। গত অগাস্ট মাস থেকে যখন G20 খবর আসলো আমাদের এখানে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আমাদের ভিডিও কনফারেন্সও হয়েছে, এবং বিভিন্ন সময়ে এই G20 যারা দায়িত্ববান নিয়েছেন তাদের সাথে আমাদের ভিডিও কনফারেন্স হয়েছে, কখন আসবে, কিভাবে আমাদের কি করতে হবে। আমাদের এখানে আজকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন, এই এলাকার শান্তনাথ চাকমাজি আছেন এখানে, আমাদের এই এলাকার মাননীয় বিধায়ক এখানে আছেন কিশোর বর্মন, এবং আমাদের চিফ সেক্রেটারি সাহেব এখানে আছেন। তো আমরা সবাই মিলে সমস্ত বিভিন্ন যে দপ্তর তারাও কিভাবে এটাকে সুন্দর করা যায় সেই ব্যবস্থাপনা ওনারা করেছেন। এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন যে জায়গা যেখানে যেখানে ওনাদের অবস্থান থাকবে সব জায়গায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। তো আপনাদের আজকের এই নীলমহল সম্পর্কে আমরা লাইট এন্ড সাউন্ড আমরা দেখলাম। তো নীলমহলকে আমরা আগেও এসেছি, কিন্তু এখন কিন্তু নীলমহলে এসে সাংবাদিক বন্ধু ভাইয়েরা বোনেরা দেখেছেন আপনারা যে তার কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। তো মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ওনার এটা সৃষ্টি, এবং আপনারা এটাও জানেন যে এই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে সম্মান জানানোর জন্য গতকালই আগরতলা শহরে একটা যে আইসোলেটেড জায়গা ছিল 0 পয়েন্ট, সেই 0 পয়েন্টকে আমরা নাম দিয়েছি মহারাজা বীর বিক্রম চমু। সেই কামারজীবনীর পাশে একটা আইল্যান্ড ছিল। তো সেইভাবে আমরা সব জায়গায় আমরা জাতি জনজাতি আমরা একসাথে আমরা থাকতে চাই, এবং এখানে আজকে নীলমহল একটা যে স্থান আছে সারা পৃথিবীর মধ্যে, এই G20-র মাধ্যমে যারা বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে আসবেন এর সম্বন্ধে কিন্তু জানতে পারবেন। আমরাও কিন্তু অনেক জায়গায় যদি ব্রাজিল থেকে কেউ আসেন এখানে, বাংলাদেশের থেকে আসছেন এখানে, চায়নার থেকেও আসছেন, রাশিয়ার থেকেও আসছেন, কিন্তু অনেক নীলমহলের মতো অনেক জায়গা আছে হয়তো আমরা জানি না। কিন্তু ওনারা যখন এখানে আসবেন এবং চাক্ষুষ দেখবেন, ফিজিক্যালি দেখবেন, এই বিষয়টা কিন্তু সারা পৃথিবীর মধ্যে এই নীলমহল সম্পর্কে জানবেন, সিপাহীজলা সম্পর্কে জানবেন, আমাদের উজ্জয়ন্ত প্যালেস সম্পর্কে জানবেন। আজকে ইনগরেশন হয়েছে একটা অর্কিড যে আমাদের অক্সিজেন পার্ক, সেই অক্সিজেন পার্কে ওনারা যাবেন, সেখানে যোগাসনের একটা ব্যবস্থা আমরা করেছি পরশুদিন। তো সর্বত্র, এবং আমাদের TIDC-র যে হাপানিয়াতে যে আমাদের অডিটোরিয়াম আছে সেখানে কনক্লেভ হবে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে। তো সব মিলিয়ে সব আমাদের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন স্টলও সেখানে করা হয়েছে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার মাননীয়া শান্তনা চাকমাজিও সেখানে গেছেন। আমরা সবাই মিলে সব জায়গায় আগের থেকে আমরা প্রস্তুত আছি কবে ওনারা আসবেন। তো আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন আমি এই কথাগুলো বলার জন্য এখানে আমরা বসেছি, অত্যন্ত ভালো লেগেছে। আমি যেভাবে PWD এবং বিভিন্ন দপ্তরের যারা আধিকারিকরা আছেন যেভাবে কাজ করেছেন, আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন যারা ডেলিগেটসরা আসছেন তারা এখান থেকে খুশি খুশি যাবেন, এবং ত্রিপুরা সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা নিয়ে আমরা যেভাবে প্রস্তুত করেছি সেই ধারণা নিয়ে ওনারা যাবেন, এবং পর্যটন ক্ষেত্রে আমাদের ত্রিপুরা আবার সারা পৃথিবীর মধ্যে একটা স্থান নেবে এই আশা আমি করছি। স্যার, একটা বিষয় যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে
খুব অল্প সময়ের মধ্যে G20 সামিট ত্রিপুরায় হচ্ছে এবং তার আয়োজন করছেন আপনারা। নতুন সরকারে বসার পর প্রথম একটা বড় দায়িত্ব। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যতদূর আপনারা প্রস্তুতি করলেন, কি মনে হচ্ছে যে যারা ডেলিগেটসরা আসবেন রাজ্যে তাদের ঠিক কতটা প্রভাবিত করতে পারবে? নিশ্চয়ই, আমি তো বললাম যেভাবে এই সমস্ত দপ্তর আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যতগুলো দপ্তর আছে সবাই মিলে যেভাবে কাজ, আর আমাদের জানেন ত্রিপুরাতে যখনই যে কাজ আমরা হাতে নিই খুব সুচারুরূপে আমরা সেই কাজগুলো করি। এবং আপনারাও দেখেছেন যে সব জায়গায় খুব সুন্দরভাবে, যেটা বললাম, সাজু রব চারিদিকে। এবং আমরা তো উই আর স্যাটিসফাইড, কোনো জায়গায় খামতি নেই। যেভাবে এখানে র্যাম্প করে আপনি দেখেছেন, এখানে ঘাট, যেভাবে ঘাট থেকে আমরা নামছি, এখান থেকে যাওয়ার সময় সেই উঠেন যে ঘাট ওরা করেছে, আর বিভিন্ন রুমগুলো আপনারা দেখুন এত সুন্দর। আমি at the age of 3 years or 4 years I came here. After a long time, in between I came. কিন্তু এর মধ্যে যে এটাকে একটা প্যালেসের মতো সাজানো, এত পুরনো একটা রাজবাড়িকে, সত্যি এটা অপূর্ব। আমি আবার বলছি, সত্যি আমরা কিন্তু আমাদের সরকারের তরফ থেকে আমরা উইয়ার হয়ে গেছি। স্যার, একটা সময় দেখা গিয়েছিল যে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো নির্মহলে চলতো, কিন্তু মাঝখানে বন্ধ ছিল। এরপর দেখা যাচ্ছিল যে বিভিন্ন সময় নির্মহলকে সংস্কার করা হয়েছে, কিন্তু পরে আবার পরিচর্যার অভাবে যেন অনেকটাই ম্লান হয়ে গিয়েছিল সেই সৌন্দর্য। এখন কতটা ধরে রাখা যাবে না শুধু G20-কে কেন্দ্র করেই এই নতুনভাবে সাজানো হয়েছে, কতটা পরবর্তী সময় দপ্তরকে কি নির্দেশ থাকবে আর কি? আমার তো মনে হয় কোনো জিনিস যদি শুরু আমরা করি, সেটাকে ধরে রাখা কিন্তু একটা ভালো কোশ্চেন আপনি করেছেন। ধরে রাখাটাও কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার, করাই যে, কিন্তু ধরে রাখা, এটাকে যাতে মেনটেন হয়। জানি না আগে কেন এটা বন্ধ হয়েছিল। এবং আমি এতটুকু বলতে পারি, সব জায়গায় আমি বলি, এটা আমাদের CSI এখানে আছেন, আমি সবসময় বলি যে করার পর যাতে সেটা সাস্টেন থাকে, তার জন্য অবশ্যই আমাদের সরকারের এত পয়সা খরচ করে এটা করলাম, তার লাভটা কি হবে? এবং যারা বাইরের থেকে যারা টুরিস্টরা আসবেন তাদের সিকিউরিটির অ্যাসপেক্ট আমাদের দেখতে হবে। কালকে আমার ডিজি সাহেবের সাথে কথা হয়েছে, উনিও বলছেন যে একটা টুরিস্ট পুলিশ করা যায়। এবং এখানে কালকে ওনারা যখন আসবেন আগামী দিন, তো সেখানে সেরকম ভাবে জ্যাকেট পরা আপনারা দেখবেন যে টুরিস্ট পুলিশ, সেইভাবে যাতে তাদের নিরাপত্তা ঠিকঠাক ভাবে থাকে। এবং শুধু এখানে না, নির্মল না, আমাদের যতগুলো টুরিস্ট স্পট আছে সব জায়গায় আমরা সেইভাবে সাজানোর চেষ্টা করছি, এবং যাতে এটা সবসময় ঠিকঠাক চলে সেই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমরা দেখবো এবং করবো। স্যার, এই টুরিস্ট পুলিশের যে কথা বললেন, সেটা কি শুধুমাত্র G20-কে কেন্দ্র করে নাকি বাকি সময় পর্যটকরাও পাবেন? না, কালকে এই কথাটা যখন কথা হয়েছিল উনি প্রপোজাল দিয়েছেন, তো আপাতত এটাকে আইডিয়া ভালো, তো স্টার্ট করছেন। আগামী দিন এটাকে পার্মানেন্ট করা যায় কিনা নিশ্চয়ই করবো, করা এটা আমার মনে উচিত। তবেই মানুষ আসে, দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে। প্রথমেই যাওয়ার আগে কোথাও আমরাও যদি বাইরে যাই, আগে চিন্তা করি ওই জায়গার কতটুকু নিরাপত্তা। এবং অনেকে ফ্যামিলি নিয়ে আসেন, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আসেন, তাদের সিকিউরিটিটা দেখে। তো নিশ্চয়ই আমরা এই বিষয়টা দেখবো, এবং আগামী দিন যাতে এই ধরনের যে একটা উদ্ভাবনী, আমি বলবো যে একটা যে ওনার মস্তিষ্ক প্রসূত যেটা হয়েছে, নিশ্চয়ই আমরা সেই বিষয়ে পার্মানেন্ট যাতে থাকে নেচারে, সেইভাবে আমরা চেষ্টা করি। স্যার, বর্তমান সরকার আমরা দেখছি পর্যটনকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, বিশেষ করে এই G20-কে কেন্দ্র করে যে সমস্ত প্রতিনিধিরা এখানে আসবেন, দেশ দেশান্তরে আমাদের বিশেষ করে এই নির্মহলের নামও ছড়িয়ে পড়বে। আমরা দেখেছি রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রগুলোতে আমরা দেখেছি প্রচুর পর্যটক, বিদেশি পর্যটকরা পর্যন্ত আসেন, আমাদের এই নির্মহলেও আসেন, কিন্তু তাদেরকে সেইভাবে সঠিকভাবে তার ইতিহাসটা বলার জন্য কোনো লোক থাকে না সেইভাবে। সেই ক্ষেত্রে কোনো গাইডের ব্যবস্থা পর্যটন দপ্তরের তরফ থেকে করার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে কিনা? দেখুন, আমাদের বারবার মিটিং হয়েছে, এটা G20-কে সামনে রেখে অনেকবার কথা হয়েছে। বারবার আমি বলেছি যে সমস্ত গাড়ির থেকে আরম্ভ করে, কারণ আমরা বাইরে বিদেশে যখন আমরা গেছি বা যাই, যারা দেখবেন গাইড থাকা দরকার, মাইকের ব্যবস্থা যেন থাকে, এবং যাতে ভালো করে, কারণ বাইরের থেকে আসবে, ওরা বাংলা বুঝবে না, ককবরকও বুঝবে না, ওদেরকে যাতে
ইংরেজিতে বলা যায় সেই ধরনের অলরেডি আজকে আমি যখন এখানে প্রবেশ করলাম একজন শুরু করেছিল। তো অক্সিজেন পার্কেও আমি যখন গেছি সেখানেও একজন মহিলা সেখানে গাইড ছিল, সেও ইংলিশে বলছিল। প্রিন্টারও থাকবে আমরা ভবিষ্যতে পর্যটনকে, কারণ আর্থসামাজিক অবস্থায় পাল্টে যাবে। তো কেন আমরা এটাকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো? আমি নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো দেখবো। মানে চিন্তা ভাবনা যদি থাকে, ভালো চিন্তা ভাবনা থাকে, আর পর্যটনকে সামনে রেখে সবচেয়ে ইজি যে কোনো প্রদেশের আর্থিক অবস্থা যদি শুধরাতে হয় বা যে কোনো কান্ট্রি আমি প্রধানমন্ত্রীজির কিন্তু এই কারণেই, এই সোচের কারণেই কিন্তু শুধু তাই নয়, পর্যটন না শুধু আমাদের এখান থেকে যেসব বাস ভিত্তিক যে ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে, রাবার ভিত্তিক যে ইন্ডাস্ট্রি, সব বিষয়ে আমরা কিন্তু ওই যে স্টল গুলো করছি, আমাদের আদার্স যেসব চা থেকে আরম্ভ করে সব আমরা দেখাচ্ছি। তো সেখানে সে বিক্রির বিষয়ে থাকবে, বাইরে এক্সপোর্ট হওয়ার বিষয়ে থাকবে। তো সেই কারণেই G20 যথার্থতা তখনই আসবে। স্যার এখনো পর্যন্ত কি কোনো খবর রয়েছে কতজন প্রতিনিধি আসবেন, কতটা দেশ থেকে? আচ্ছা, কালকে আমি দেখেছি প্রায় 80 জনের মতো আসছে প্রায়। সব মিলিয়ে আমাদের তো অন্যান্য मैंने बाहर से तो आए ना। हाँ। अपने दिल्ली से भी और लोग आ रहे हैं, सब मिलाकर के सर। थैंक यू। আমাদের এই পর্বের সাংবাদিক সম্মেলন আমরা এখানে শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে हिंदी देखकर लीते होते हैं सर। ये भारतवर्ष के इतना पुराना और सबसे बड़ा जो निर्महल है, इसमें आज से एक नई तरह से लेजर लाइट एंड साउंड का भी शो का इनॉग्रेशन आपने किया है। इस विषय में किस तरह से अपना खुशी इजहार करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी G20 को लेके जिस तरह उनका सोच है कि हम जानते हैं हमेशा एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं, तो पहले तो G20 यहाँ पर वेन्यू नहीं था, बाद में उनका डायरेक्शन से यहाँ पर ये स्थान रखा गया है। तो इस हिसाब से जब से हमने सुना वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू से भी उनका जो आदेश है या डायरेक्शन है हम लोग सुने थे। तो अगस्त जो लास्ट ईयर का अगस्त से हम लोग ये काम में लगे हुए, तो ये लोग आ रहे हैं कल 2 तारीख को आ रहे हैं यहाँ पर। तो सभी जगह हम लोग बंदोबस्त किए हैं, जहाँ चाह सब जगह तो संभव नहीं है, 2 दिन ही ये लोग रहेंगे यहाँ पर। तो ये लोग यहाँ पर जो योग व्यायाम जो कहते हैं वो ऑक्सीजन पार्क हम लोग का एक है, ऑर्किड और ये सब बहुत वहाँ पर पंछी और ये सब, और उसके बाद बांस का पेड़ विभिन्न